नमो भगवते वासुदेवाय। ओं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आज आम श्रीमद् भागवत पुराणर दशम स्कंदर त्रयोविंश अध्याय आरंभ करवा। अध्यायटीर नाम है ब्राह्मण पत्नी मानक प्रति श्रीकृष्णकर अनुग्रह। गोप बालक माने कहिले, हे नयनाभिराम बलराम, तुमे सतरे बड़ पराक्रमी, आमर चित्त चोर। हे श्याम सुंदर, तुमे तो बड़ बड़ दुष्टंकु संहार करिज। सेही दुष्टंक भली ए भोक मध्य आमको बहुत कष्ट हेलाणी। आम पेट जळुची, तेणु तुमे दुहें ए भोक निवारण करिवार किछि उपाय कर। श्री सुखदेव कहि चलिले, हे परीक्षित, साथी पिलामाने एहिपरि प्रार्थना करिवारु देवकी नंदन भगवान श्रीकृष्ण मथुरारे थिबा तांकर भक्त ब्राह्मण पत्नी मानकु अनुग्रह करिवारे अभिप्राय रखी कहिले, हे सांग माने, एइठारु अल्प किछि दूररे वैदिक ब्राह्मण माने स्वर्गलाभ कामना करी अंगिरस नामक गोटिए यज्ञ करुछंती। तुमे माने सेहि मानकर यज्ञशाला को जाओ एवं मु पठाइछि बोली कही मो बड़ भाई बलरामकर नाम मध्य कही सेहि मानक ठारु किछि अन्न मागि आण। भगवानकर आज्ञा पाई गोपाल पुओ माने सेही ब्राह्मण मानक यज्ञशाला को गले एवं प्रथमे भूमिरे पड़ी ब्राह्मण मानकु दंडवत प्रणाम कले एवं तापरे दुई हाथ जोड़ी भगवानक आज्ञा अनुसारे अन्न मागी कहिले, हे ब्राह्मणगण, आमर निवेदन एही जे आमे हेउछु ब्रजर गोपाल पिला। आमे श्रीकृष्ण ओ बलरामकर आज्ञारे आसीचु। दयाकरी आम कथा टिके शुणंतु। बलराम ओ श्रीकृष्ण गाई चराई चराई एइठारु अल्प किछि दूररे आसी पहुँची जाइछंती। सेहिमानंकु भारी भोक हेउची, तेणु सेहिमाने किछि अन्न मागिछंती। हे ब्राह्मण देवता, आपण माने तो धर्मर मर्म जानती। जदि आपण मानकर श्रद्धा हेउची तेबे सेही मानक पई किछि अन्न दियंतु, आपण मानकर मंगल हेबो। हे स्वजनगण, जेउ यज्ञ दीक्षारे पशु बलि दिया जाए सेही यज्ञर तथा श्रोत्रामणि यज्ञरे दीक्षित लोकंकर अन्न खाइबा निषिद्ध। एही दुईटी छड़ा अन्य जे कोनसी यज्ञरे दीक्षित लोकंकर अन्न खाइबारे कोनसी दोष नाही। हे परीक्षित, एहिपरि भावरे सेही माने अन्न मागिबा कथा शुणी मध्य सेही ब्राह्मण माने सेथि प्रति आदौ ध्यान देले नाही। स्वर्गलोक हेउची एक सामान्य फल, किंतु सेही माने सेही तुच्छ फल आशारे बड़ बड़ कर्मरे मातिथिले। सत कहिबाकू गले सेही ब्राह्मण माने थिले ज्ञान दृष्टिरु बालक, अथच सेही माने निजकू ज्ञानवृद्ध बोली भावुथिले। हे परीक्षित, जानी थाओ जे देश काल विभिन्न सामग्री भिन्न भिन्न कर्मरे विनियुक्त विभिन्न मंत्र अनुष्ठानर पद्धति ऋतिज ब्रह्मा आदि यज्ञकारी अग्नि देवता यजमान यज्ञ ओ धर्म एही समस्त रूपरे एकमात्र भगवान ही विद्यमान। सेही इंद्रियातीत परम ब्रह्म भगवान स्वयं श्रीकृष्ण गोपाल बालक मानक हातरे गंडिए भात मगाई थिले, किंतु निजकू देह बोली भाविथिबा अल्प वृद्धि ब्राह्मण माने भगवान भी जड़े साधारण मनुष्य बोली धरि नहीं थिले, तेणु सेही माने भगवान को सम्मान देले नाही। हे परीक्षित, ब्राह्मण माने हाँ कि नाही किछि न कहिबारु पिलामानकर आशा तुटिगला। सेही माने सेहिठारु फेरी आसी कृष्ण बलराम को सबु कथा कहिदेले। सेही मानकर कथा शुणी समग्र जगतर स्वामी भगवान श्रीकृष्ण टिकिए हसीदेले। से सेही मानकु बुझाई कहले, अरे भाई, संसार रे तो सफलता विफलता लगी रही, तेणु एही भली निराश हेबा उचित नुहे। बारंबार प्रयत्न करि चलिले निश्चित रूपे सफलता मिली थाए। तापरे से कहिले, भाई माने एइथर तुमे सेही मानकर पत्नी मानक पाखकू जाओ। सेही मानकू जाई कुह जे कृष्ण बलराम दुई भाई बहु निकटकू आसी जाइछंती। एतिकी मात्र कहिदेले
ତୁମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଅନ୍ନ ମାଗିବ ସେଇମାନେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସେଇମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ମୋଠାରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀମାନେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ସେଇଟାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୁଗାପଟା ଓ ଗହଣା ଗାଣ୍ଡି ପିନ୍ଧି ସଜବାଜ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ମାଆମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ କୃପା କରି ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ଏଇଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହିତ ଗାଈ ଚରାଉ ଚରାଉ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଘରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଆମେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ବହୁ ଦିନରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମନୋହର ଲୀଳା ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ସେଇମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ସ୍ଥାନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ସେଇମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲେ। ସେଇମାନେ ବାସନାରେ 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ଷ୍ୟ, ଭୋଜ୍ୟ, ଲୌହ୍ୟ, ଚୋକ୍ଷ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଢ଼ିଲେ ଏବଂ ନଦୀମାନେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ନ ମାନି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲା ପରି ସେଇମାନେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଲୀଳା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଦିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ଶୁଣି ସେଇମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ହୃଦୟ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ସେହିପରି ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ନ ପଡ଼ନ୍ତେ ବା କିପରି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ନବପଲ୍ଲବରେ ଶୋଭାୟମାନ ଅଶୋକ ବନରେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବଳରାମଙ୍କର ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳ ଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ପୀତାମ୍ବର ଝଲମଲ ହେଉଛି। ଗଳାରେ ବନମାଳା, ମସ୍ତକରେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଗେରୁ ଆଦିରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ନାନା ଚିତ୍ର। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ନବପଲ୍ଲବର ଗୁଚ୍ଛ ଖୁସି ପ୍ରଭୁ ନଟ ପରି ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହାତ ଜଣେ ସଖାର କାନ୍ଧରେ ରଖି ଆଉ ହାତରେ ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଧରି ଘୂରାଉଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣରେ ହଲୁଛି ପଦ୍ମର କୁଣ୍ଡଳ। କପୋଳ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି କିଛି କୁଞ୍ଚିତ କେଶ। ମୁଖ ପଦ୍ମ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମୃଦୁହାସରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଦିଶୁଛି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେଇମାନେ ନିଜର ମନକୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ନିଜକୁ ମଜ୍ଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତ୍ର ପଥ ଦେଇ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇ ସେଇମାନେ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଇମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଜ୍ୱାଳା ଶାନ୍ତ କଲେ। ଜାଗ୍ରତ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଜୀବଠାରେ ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବ ଭିତରେ ସେହି ଭାବ ଲୀନ ହୋଇଯିବାରୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବରେ ଜ୍ୱାଳା ରହେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଭାବିତ ହୋଇ ସେଇମାନେ ଏହିପରି ତନ୍ମୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେଇମାନଙ୍କର ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ସାକ୍ଷୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀମାନେ ନିଜର ଭାଇବନ୍ଧୁ ଓ ପତି ପୁତ୍ରଙ୍କର ବାରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁ ସ୍ୱଜନ ସୋହଦର ଓ ବିଷୟ ସମ୍ପଦର ଆଶାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଳସାରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦୁରେ ହାସ୍ୟର ତରଙ୍ଗ ଖେଳିଗଲା। ସେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାଭାଗ୍ୟବତୀ ଦେବୀଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସ ଆସ, ବସ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କି ସେବା କରିବି କୁହ। ଆମକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛ, ଏହା ତ ତୁମ ପରି ସୁହୃଦୟାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଏଇଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସଂସାରରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିବା ଯେତେ ବି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ପରି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାବଧାନ, ସଙ୍କୋଚ, ଲୁଚା ଛପା, ଦ୍ୱିଧା ବା ଦ୍ୱୈତ ଭାବନା ନଥାଏ। ଏ ସଂସାରରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା
ବା ମୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଏହି ପ୍ରାଣ, ବୁଦ୍ଧି, ମନ, ଶରୀର, ସ୍ୱଜନ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ଓ ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଦି ସଂସାରର ସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଆଉ କିଏ ବା ହୋଇପାରେ? ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛ ଠିକ୍ କରିଛ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୋତେ ତ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲ। ଏଇଥର ତୁମେମାନେ ତୁମ ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ଫେରିଯାଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେଇମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସାହାଚର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀମାନେ କହିଲେ, ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହିପରି କହିବା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ଦେବଗଣ କହନ୍ତି, ଯିଏ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଏ ତାକୁ ଆଉ ସଂସାରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦେବବାଣୀକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ତୁଳସୀ ମାଳକୁ ଆମେ ଜୁଡ଼ାରେ ଧାରଣ କରିବୁ, ଏହି ଆଶା ନେଇ ଆମେ ଆମର ସବୁ ସ୍ୱଜନ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ କହିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପତି, ପୁତ୍ର, ପିତା, ମାତା, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ଓ ସ୍ୱଜନମାନେ ବି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ହେ ବୀର ଶିରୋମଣି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସି ଯାଇଛୁ। ଆମର ଅନ୍ୟ କେହି ସାହା ଭରସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀଗଣ, ତୁମର ପତି, ପୁତ୍ର, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ପିତା, ମାତା କେହି ବି ତୁମର ତିରସ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ କହିବା? ସମଗ୍ର ସଂସାର ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ହୋଇଗଲ, ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲ। ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଦେବଗଣ, ଏହି ସଂସାରରେ କେବଳ ମୋର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହିଁ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ବା ଅନୁରାଗରେ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଅ, ମୋଠାରେ ମନ ଲଗାଇ ରଖ। ତାହାହେଲେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ପାଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନ ଏହିପରି କହିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ଲେଉଟି ଗଲେ। ସେଇମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ବସାଇ ନିଜର ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଳପୂର୍ବକ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତା ଫଳରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବହୁଦିନ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଯେଉଁପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନିଜର କର୍ମ ହେତୁକୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଏଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବିଧ ଅନ୍ନ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଖାଇଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କଲେ ଏବଂ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ବାଣୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୋପାଳ ବାଳକ ଓ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କଲେ। ସେଇମାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହିପଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବହୁ ଅନୁତାପ କଲେ। ସେଇମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ସେଇମାନେ ଘୋର ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଲୀଳା କରୁଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୁଇ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଇମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଲୌକିକ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଇମାନେ ନିଜେ ଭକ୍ତିଶୂନ୍ୟ ଥିବା ଅନୁଭବ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ଓ ନିଜକୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କଲେ। ସେଇମାନେ କହିଲେ, ହାୟ, ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଗଲୁ। ଆମେ ଉଚ୍ଚ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଦ୍ୱିଜ ହୋଇଛୁ, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କେଉଁ କାମର? ଆମକୁ ଧିକ୍! ଆମର ବିଦ୍ୟା ବୃଥା, ଆମର ବ୍ରତ ଅର୍ଥହୀନ, ଆମର ଏହି ବହୁ ଜ୍ଞାତାକୁ ଧିକ୍! ଆମର ଉଚ୍ଚ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ନିପୁଣତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଧିକ୍କାର।
ଏହିସବୁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ କରିଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପରମାର୍ଥ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନଭିଜ୍ଞ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ ସତେ? ଦେଖିଲ, ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଗତ୍‌ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଠାରେ ସେହିମାନଙ୍କର କେଡ଼େ ଅଗାଧ ପ୍ରେମ, କେତେ ଅଖଣ୍ଡ ଅନୁରାଗ। ସେହିପରି ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁରାଗ ଥିବାରୁ ହିଁ ତ ଯେଉଁ ଗୃହ ବନ୍ଧନ ମଲା ପରେ ବି ତୁଟେ ନାହିଁ, ସେହି ନିଗଡ଼ ବନ୍ଧନକୁ ବି ସେଇମାନେ କାଟିଦେଇ ପାରିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଜୋଚିତ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଆଦି ସଂସ୍କାର ହୋଇନାହିଁ କି? ସେଇମାନେ ଗୁରୁକୁଳରେ ନିବାସ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇମାନେ କୌଣସି ତପସ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି କି ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବିବେକ ବିଚାର ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଦୂରେ ଥାଉ। ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ନା କୌଣସି ଶୁଭକର୍ମ ଅଛି। ତଥାପି ସକଳ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପୁଣ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣରେ ସେହିମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରୁଛୁ, ଗୁରୁକୁଳରେ ନିବାସ କରୁଛୁ, ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ, ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ ତଥା ଭଲ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଅଥଚ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଯେ, ଆମେ ଗୃହସ୍ଥା ଜୀବନର କାମଧନ୍ଦାରେ ମାତିଗଲୁ। ନିଜର ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲୁ। ଆହା, ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ କୃପା! ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେଇମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ। ଜୀବର କୈବଲ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି କାମନା ରହିଛି, ସେହି ସକଳ କାମନାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଆମକୁ ସଚେତ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମ ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର କି ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା? ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଆମକୁ ଚେତାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇବାର ବାହାନା କଲେ। ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇ ପଠାଇବାର ବା କି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ, ନିଜର ଚଞ୍ଚଳତା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ, ଗର୍ବ ଆଦି ଦୋଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ, ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କର ଚରଣକମଳର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାକୁ ନିରନ୍ତର ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯଦି କାହାକୁ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବେ, ତେବେ ତାହା ଲୋକଙ୍କର ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଶ, କାଳ, ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ, ସେହି କର୍ମରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଦ୍ଧତି, ଋତୁଜ, ଅଗ୍ନି, ଦେବତା, ଯଜମାନ, ଯଜ୍ଞ ଓ ଧର୍ମ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ। ଯୋଗେଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଯଦୁ ବଂଶରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ମୂଢ଼ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟାତିଧନ୍ୟ। ଆମର ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ! ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏହିପରି ପତ୍ନୀ ପାଇଛୁ। ସେହିମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଫଳରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଅବିଚଳ ଭକ୍ତି ଜାତ ହୋଇଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଓ ଅନନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ। ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରୁ ହିଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ କର୍ମର ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡ଼ି ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଆଦିପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆମର ଏହି ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆମର ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଜାଣିନଥିବା ଅଜ୍ଞାନୀ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ନିଜର ଅପରାଧ ମନେପକାଇ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲେ। ସେଇମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କଂସର ଭୟରେ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାଏ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।